பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3, பார்ட் 4 நிறைய அடி வாங்கியாச்சு. என்ன அடி? எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த பச்சை புள்ளிங்க யூடியூப் சேனலுக்கு ஸ்வாகதம். And இது உங்கள் ரிலேட்டிவ் ரியாக்ஷன். இல்ல என்னன்னு சொல்லிடுறேன். நிறைய பேர் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, ஏன் வந்து நம்ம பார்ட் 3, பார்ட் 4 வந்து ரொம்ப எடிட் பண்ணி லைக் வெளியாக்குறீங்க அப்படின்னு. என்ன ரீசன் சொல்லிருங்க அக்கா. அதாவது காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுங்க. எங்களுக்கு புரியுது, நீங்க வந்து எங்களோட ஃபுல் ரியாக்ஷனும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு. எங்களுக்கும் அதுதான் ஆசை, உங்களுக்கு அதை கொடுக்கணும்னு. பட் வந்து காப்பிரைட் வந்து எங்க வீடியோவே அப்படியே பிளாக் ஆயிருதா. ஸோ எங்களால ஃபுல் ரியாக்ஷன் எங்களால கொடுக்க முடியல. எனக்கு தெரியல, பார்ட் 1, பார்ட் 2 வரும்போது தாத்தா நம்ம ஃபுல்லா ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எல்லாரும் அதே மாதிரி எதிர்பார்த்து பார்ட் 3, பார்ட் 4 வரும்போது அங்கதான் ஆப்பு நமக்கு வந்துச்சு வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு நிறைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களே, அது யாருக்கும் பிடிக்கல போல இருக்கு. அதனால பார்ட் 3 நாங்க எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. சோ வேற வழி இல்லாம நல்லா தான போணுச்சு. ஆமா, 3 நாள் நல்லா போகுது. ஆனா வந்து நான் என்ன பண்றது, லைக் இதெல்லாம் மெயின் சீனோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணா மட்டும்தான் வந்து காப்பிரைட்ஸ் பிரச்சனை வர மாட்டேங்குது. ஏன் காப்பிரைட்ஸ் பிரச்சனை வந்து இந்த மாதிரி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் நம்ம அந்த படத்தை ஃபுல்லாவே ரியாக்ட் பண்றோம்ல, அந்த மெயின் இவங்க யாராச்சும் இருப்பாங்க, அவங்க கொஞ்சம் கடுப்பா வராங்க போல இருக்கு. அண்ட் பிளஸ் வந்து இந்த காப்பிரைட் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபுல் வீடியோ பிளாக் ஆயிருங்க. முக்கியமா இந்தியால இருக்கிற எல்லாரும் பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடுறாங்க. அதனால தான் நாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறோம். நாங்க இப்ப காப்பிரைட் நிறைய வீடியோ வந்திருக்கு எங்களுக்கு. நாங்க அதெல்லாம் பணம் வர்றது கூட இல்லைங்க. ஆனா வந்து நாங்க பரவாயில்ல உங்களுக்காக ரியாக்ட் பண்றோம். ஆனா இந்த மாதிரிலாம் வந்து பிளாக் பண்ணுதுன்னா நீங்களும் பார்க்க முடியாதுங்க. நாங்க என்னதான் பண்றது, நீங்களே பார்க்க முடியாது. உங்களுக்காக தான் ரியாக்ஷனே செய்றோம். சோ அட்லீஸ்ட் கட் பண்ணி போட்டா கொஞ்சமாச்சும் பார்க்கலாம். அதனால எடிட்டிங் கொஞ்சம் தாறுமாறா இருக்கு, மன்னிச்சிருங்க. சோ இப்ப பார்ட் 5 வந்திருக்கு. பார்த்து முடிச்சிருவோமா? எப்படி பார்க்க போறீங்க? அதாவது ஸ்டாப் பண்ணி பார்க்க போறீங்க? இல்ல நம்ம பாப்போம், எப்படி போகுதுன்னு பாப்போம். மக்கள் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாங்க, நம்புவோம். நம்பிதானே ஆகணும். நான் நம்புறேன், மக்கள் நம்மள கைவிட மாட்டாங்க. எஸ், சரி வாங்க பாத்ரூமா பாத்துறலாமே. ஓகே லெட்ஸ் கோ. ഹലോ റീനു, എന്താണ് ഭയങ്കര ബിസി ആണല്ലോ? പേടിക്കണ്ട, ഗേൾഫ്രണ്ട് ഒന്നല്ല. 8 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മീല് സെർച്ച് ചെയ്യോ? ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബർഗേഴ്സ് ആണ്. എങ്കിൽ നീ ഒരു 8 ബർഗർ മീല് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിന്റെ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ഡെലിവർ ആക്കോ? ഹൈടെക് സിറ്റിയുടെ അവിടെ ഡെലിവറി അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യുടാ. ഓക്കെ ബൈ. ഫോൺ ബുക്ക് തനിയ വച്ചിருக்கீங்க பாருங்க. அம்மா ഞാൻ കരവാളിച്ചല്ലോ. അത് ഇത്രയും ദൂരം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വന്നല്ലേ. എടാ, ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അവിടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഹയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നിന്റെ റെസ്യൂമെ എനിക്ക് അയക്കി, ഞാൻ അവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അന്ന് പബ്ബിൽ നടന്നവല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മിന്നായം പോലെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനന്ന് കുറച്ച് ഓവറാക്കിയില്ലേ. കുറച്ചൊന്നും അല്ല. ഇനി മേലെ നിങ്ങളോട്ടൊരു പരിപാടിയില്ലെന്നാ കാർത്തിക പറഞ്ഞേ. ആദി റീനുവിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലേ? സച്ചിനെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല മാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ആണല്ലേ? தாத்தா என்ன இப்படி? ஓ, அவர் ரிவர்ஸ் பால் தான் அடிக்கிறாரோ? தெரியலையே. நீ சொன்னாலதான் அவங்க இல்ல அவர் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படி இல்லையா, மண்டையாட்டு ரியல் சொல்லிட்டு போறாங்க நீங்க வேற. ஓ ரியலி? ஓகே, திரும்பவும் இங்க ஏதாவது ஹார்ட் பார்க்க போகுது, ப்ளே பண்ணு. റീനു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്മുടെ സച്ചിനല്ലേ, അവനവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ஓ, இவருக்கு அவர் பார்த்தா ஜெலஸா? I think it's poison. ஐயோ, so bad. Just kidding. Just kidding. ആ പയ്യന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ? സേവക്. சேவாக்கா. ഹേയ് വിഘ്നേഷ്. ബർഗർ எப்படி இருந்தது? அடையா மச்சான், நீ வேற அந்த பாலா போன பர்கர் திறந்து வயிறுலாம் வலின்னு வலிச்சுன்னு இருக்குது. 2-3 தடவை ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துட்டேன். ആടാ. ആ ഹലോ, നാട്ടിൽ പോവാണോ? അതെ. എന്തു പറ്റി പെട്ടെന്ന്? പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന. ആണോ? പിന്നെ നീ ഇന്നലെ തന്ന ബർഗർ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വയറിനൊരു സുഖമില്ല. ஐயோ, ലൂസ് മോഷൻ അടിച്ചെനിക്ക്. അയ്യോ, ഞാനേ നിന്നെ വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി? ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയാണ്? സേലം എടുക്കാറായി. സേലോ? അല്ല, ഞാനും സേലത്തുണ്ട്. ആ ശരി, വെക്കുക. അല്ല
செம்ம விட்டுல. ஆமா பெரிய விட்டா அவர் இருக்கு. பார்க்கலான்னு மீட் பண்ணலான்னு ஒரு தாட்ல இருந்திருப்பாரு. அவன் கண்டுக்கவே மாட்டான் அவன். ஆமா பர்கர் வேற சாப்பிட்டாரு. அப்புறம் அவங்களே பாவம் வயிற்று போக்குல தர்தாவணி இருக்காங்க. பர்கர் தான் சாப்பிட்டாரு. ஆமா ஐயோ ഒറ്റമൂലിയോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് ലൂസ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോലെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ அந்த மூடி இல்ல இது നീ എങ്ങനെ പോകുന്നു? നീ കേറ്. ഞാൻ പോവാം. ശരി. സൂക്ഷിച്ച്. எஃபர்ட் போட்டுக்காரு, பயங்கர எஃபர்ட் போட்டுருக்காரு. എടാ ഞാൻ റീനുവാ. അയ്യോ അതെ ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വീണപ്പോ പൊട്ടി, അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എടാ നീ തിരിച്ചു പോയായിരുന്നോ? ട്രെയിൻകുள்ள இருக்கான். ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചാടി കയറി. നിക്ക് കേറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്താ? ഈ മരുന്ന് എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത്? അത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പുറത്ത്. അല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് റീനുവിനെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ. குதிரம் அங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவரோட ட்ரெயின் ஏறி வந்துட்டாரு. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி பேசுறாரு. அந்த ஃப்ரெண்ட் என்ன பொண்ணு வச்சுனா எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. கமெண்ட் செக்ஷன் எல்லாமே எவடன்னு கேட்கும்போது எனக்கு அதே ஞாபகம் ஆயிடுச்சு. അതൊന്നും നോക്കണ്ട, കഴിച്ചത് മുഴുവനും വടിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചത്. എത്ര കുറച്ചുകൂടി മുഴുവനെടുത്ത് കഴിക്കാതെ പഠിച്ച് இல்ல சும்மா JK just kidding. Just kidding. No. ஐயோ ആദി பக்கத்துல ஷோல்டர் தெரியுதா? ആ ഷർട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ. Who is that? ഇത് സച്ചിൻ. Oh no. എന്നെ റിമൂവ് എന്ത് ഭാവിച്ചിട്ടാ? ആ വണ്ടി വെച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വെച്ചിട്ട് വല്ല കാട്ടിലോട്ട് പോയി ഓടി രക്ഷപ്പെടും. ഇവന്റെ കൂടെ ട്രാവലിംഗിൽ സേഫ് അതാ. എന്താ? ആദി പാനിക്കാവല്ലേ. അവനെനിക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് വന്നാ. മരുന്നോ? എന്നിട്ട് നീ ഇത് കഴിച്ചോ? ആ കഴിച്ചു. Shit. Okay, do one thing. Go straight to the bathroom. Put your finger inside and vomit it out. ആദ്യം ഒന്ന് കൂളാവ്. Rino, hello. அப்பாடா Hello. ഹലോ டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. காண்டு வருமா வராதா? யாருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே காண்டு இருக்கு. இவரும் ஒரு பக்கம் காண்டு வராரு, அவரும் ஒரு பக்கம் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. ഒരു മര്യാദക്ക് വേണ്ടേ? റിലേഷൻഷിപ്പോ? ആർക്ക്? ഓഫീസിലെ കുറെ പേര് എന്നെ അതിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം. ഇതേപ്പോ നീയും ഇത് നോക്കി. ഈ ഗേറ്റ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന இது ஏதோ ஒரு உண்மையான மலையாளம் செய்யற இவங்க மாதிரி இருக்காங்க. ஆக்சுவலி அவங்கள ட்ரோல் பண்றாங்க. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാ. റീനു ഉറങ്ങിയ സച്ചിനെ ആലോചിത്തി. അയ്യോ ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടാണോന്നറിയില്ല, ബെറ്ററായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. എടാ ആ താങ്ക്സ്. അയ്യോ നോ മെൻഷൻ പ്ലീസ്. എടാ പിന്നെ ആ 23-ാം തീയതി എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഫ്ലാറ്റില് ചെറിയൊരു ആഘോഷമുണ്ട്. ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനെ മാത്രമേ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നീ അമൽ എന്തായാലും വായോ. അമൽ വന്നില്ലെങ്കിലും നീ എന്തായാലും പറഞ്ഞു. ബൈ ബൈ. ശരി. டெய்லி டெக்ஸ்டிங் இல்ல chat நம்மள. அம்மா പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഷോക്കില ഐ മീൻ സർപ്രൈസില് സർപ്രൈസ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. വാ.
സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്. അതില് വേറൊരു സൂത്രം കൂടി ഉണ്ട്. ബോംബായിരിക്കും. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. കഴിക്കാം. ഇത് അമ്മയ്ക്കും പപ്പയ്ക്കും വേണ്ടി വാങ്ങിയതല്ലേ? നിനക്ക് അപ്പം കഴിക്കാലോ. പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക് ബാവർച്ചി ബിരിയാണി ഹൗസിൽ പോയി ക്യൂ നിന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിയതാ. അത്രയും നേരത്തെ മേടിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ചീത്തായിട്ടുണ്ടാവില്ലടാ. പിന്നിലാണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തോള കൂടി വന്ന് "Shut up, idiots!" എന്ന് പപ്പ പറയും. Shut up! ചുമ്മാ തമാശ. അയ്യോ തമാശ. പപ്പയുടെ എന്തെങ്കിലും പറ. അതെ അങ്കിൾ, അത് കഴിക്കണ്ട, അത് അപ്പിയ. അപ്പിന്ന് പറഞ്ഞ മോശം വസ്തു. അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. തനിയാ ഉட்கார்ந்திருக்கீங்க. എടാ നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? ഇന്ത്യയുടെ എവിടെ ഇരിക്കാനാണ്? വേറെ ഉണ്ട്. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങളിവിടെ സെറ്റാണ്. அங்க ஷிஃப்ட் ஆகுங்க. ആദ്യം പോണമേ. ആന്റി ഇങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിന് വരണില്ലേ? ട്രിപ്പോ? എന്ത് ട്രിപ്പ്? അയ്യോ, അത് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഈ ഓഫീസിലെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഹൈദരാബാദ് മൊത്തം കറങ്ങാനാണ് പരിപാടി. പപ്പയും അമ്മയും വരണം. ഓക്കെ, ഇവരും കൂടെ വരട്ടെ അല്ലേ? വണ്ടിയിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമെന്നോ? ആദ്യമല്ലേ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. വാട്ട് എവർ, ഏതവനൊക്കെ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല. அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா பேரண்ட்ஸ் எப்படியாச்சும் ஒண்ணா மடக்குறா மொத. ആദി, എന്താ അവളെ? റീനുവിന് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, സച്ചിൻ വരെ കൊടുത്തു. സച്ചിൻ വരെ നമ്മളെന്താ സ്പീഡ് എഴുതാൻ പോലും. തൽക്കാലം ഇത് പിടിക്കും. 10 നോട്ട്, അതെന്ത് വിഷുവാ. വൗ! നോക്കി, ഇതിനകത്ത് സീരിയൽ നമ്പറിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. എവിടെ നോക്കി? Adi, this is so special. I'm gonna keep this forever. It means a lot. Thank you. എന്തായാലും ഞായറാഴ്ച ട്രിപ്പ് പോവില്ലേ? നിങ്ങളോട് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ആനുവൽ ഡേക്കുകൾ ഡാൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നടക്കാൻ പോறது യുദ്ധം.